ओम शांति 5 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे यही शरीर रूपक वस्त्र को यही ठारे ही छाड़ा हेब सेथिपाई एथिरु ममता तुटाई दिय केही भी मित्र संबंधी जेपरी मने न पड़ंतु यही शरीर रूपक वस्त्र को यही ठारे ही छाड़ा हेब सेथिपाई एथिरु ममता तुटाई दिय केही भी मित्र संबंधी जेपरी मने न पड़ंतु। प्रश्न जेउ पिलामानक भितरे जोगबल रहिछि सेमानकर लक्षण किपरि होइथिब? जेउ पिलामानक भितरे जोगबल रहिछि सेमानकर लक्षण किपरि होइथिब? उत्तर सेमानकु कौनसी कथारे सामान्यतम आघात भी लागिब नाही, काहारी प्रति मोह नथिब। धरिनिय आजि किए शरीर छाड़ीदेले तेबे तांकु दुख लागिब नाही, काहींकि ना जानिछंती ड्रामारे यहांकर एतिकी ही पार्ट थिला। आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी जाई आउ गोटिए धारण करिब। ओम शांति। यही ज्ञान बहुत गुप्त, एथिरे नमस्कार मध्य करिबाकु पड़ु नाही। दुनिया रे नमस्कार अथवा राम राम आदि कही थांती, एठारे एसबु कथा चली परिब नाही, काहींकि ना यह एक परिवार अटे। परिवार रे जणे अन्य जनकु नमस्कार अथवा शुभ सकाळ कहिबे एक कथा शोभा पाए नाही। घरे तो खाई पी ऑफिस को गल पुणी आसिल यही भली चली आसुछि, नमस्कार करिबार आवश्यकता पड़े नाही। गुड मॉर्निंग कहिबार फैशन मध्य यूरोपवासी मानक ठारू बाहरिछि, नचेत आगरू एसबु किछि चालू नथिला। कौनसी सत्संग परस्पर सहित मिसिले कौनसी सत्संग रे परस्पर सहित मिसिले नमस्कार करिथांती, पाद तले पड़िथांती। तेबे पाद तले पड़िबा नम्रता निमते शिखाई थांती। एठारे तो तुम पिला मानकु देही अभिमानी हेबाकु पड़िब, आत्मा आत्मा को कौन करिब? तथापि मध्य कहिबाकु तो पड़ी थाए, जेपरी बाबा को कहउछंती बाबा नमस्ते, एबे बाबा मध्य कहउछंती मु साधारण ब्रह्माक शरीर द्वारा तुम मानकु पाठ पढ़ाउछि, याक द्वारा नुआ दुनियार स्थापना हेउछि कराउछि। किपरि ताहा तो जेतेबळे बाबा सम्मुख को आसिबे सेतेबळे बुझाइबे, नचेत केही किपरि बुझी पारिबे? बाबा सम्मुखरे बसी बुझाउछंती, तेणु पिला माने बुझी पारुछंती। उभयंकु नमस्कार करिबाकु पड़िब। बाप दादा नमस्ते। बाहर लोक माने यही कथा सुनिले द्वंद्वरे पड़िबे कि एमाने बाप दादा बोली कौन कहउछंती। बहुत लोकंकर दुईटी नाम मध्य रही थाए ना, जेपरी लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण यही भली नाम मध्य अछि। एहा तो जेपरी स्त्री पुरुष एकाठी होई गले, ये तो हेउछंती बाप दादा। यही कथा को तुमे पिला माने ही बुझी पारिब। बाबा निश्चित बड़ अटंती, जदिओ दुईटी नाम रहिछि किंतु जणे तो अटंती ना, पुणी दुई जनकर नाम काहींकि रखी देइछंती? एबे तुमे पिला माने जानुछ यह भूल नाम अटे। बाबा को आउ तो केही चिन्हि पारिबे नाही, तुमे बाप दादा नमस्ते बोली कहूछ। बाबा पुणी कहउछंती शारीरिक एवं आत्मिक पिला माने नमस्ते, किंतु एते लंबा होई जाउथिबारु यह शोभा पाउ नाही। अक्षर तो ठीक अछि, तुमे एबे शारीरिक संतान सहित आत्मिक संतान मध्य अट। शिव बाबा सबु आत्मा मानकर पिता अटंती एवं पुणी प्रजापिता मध्य निश्चित पिता अछंती। प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान भाई भौणी अटंती, तेबे यह प्रवृत्ति मार्ग होई जाउछि। तुमे समस्ते हेउछ ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारी हेबा द्वारा प्रजापिता मध्य सिद्ध होई जाउछि। एथिरे अंधश्रद्धार कौनसी कथा नाही। कुह ब्रह्मा कुमार कुमारी मानकु बाबांक ठारू संपत्ति मिलुछि, ब्रह्मांक ठारू मिलु नाही। ब्रह्मा मध्य शिव बाबांकर संतान अटंती।
ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଏମାନେ ହେଲେ ରଚନା। ଏମାନଙ୍କର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଶିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ୟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ। ଶିବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଏମାନେ ହେଲେ ରଚନା। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ, ଯିଏକି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ଯଦି ସିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତେବେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ନା, ଇଏ ତ ଅନାଦି ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କେବେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହା ଅନ୍ତହୀନ ଅଟେ। ଏହାର କେବେ ଅନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଏହି କଥା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନ ରହୁ। କେହି ବି ମରନ୍ତୁ ଅଥବା ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅମା ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁଆ ଖାଅ। ଧରିନିଅ କେହି ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଯିବାର ହିଁ ଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଟିକିଏ ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବାର କଥା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗବଳର ଅବସ୍ଥା। ନିୟମ କହୁଛି ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ପାର୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମକୁ ନେଇଯାଅ। ଏତେ ସବୁ ଶରୀରର ବିନାଶ କରାଇ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ହେଲା। ଏଠାରେ ତ କେହି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ଏତେ ଢେର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ ମଶା ମାଛି ସଦୃଶ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖ, ଇଂଲଣ୍ଡ ରୁଷିଆ ଆଦି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଥିଲା? ଦୁନିଆରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏମାନେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ଭଲ ଭାବରେ ରହୁଛି। ଯଦି ଧାରଣା ହେବ ତେବେ ସେହି ନିଶା ସର୍ବଦା ଚଢ଼ି ରହିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନିଶା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଚଢ଼ିଥାଏ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରୁ ସ୍ମୃତି ହଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବେହଦର ଖୁସି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଉ। ଏହା ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ କଥା ଅଟେ। ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେବ। ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ବାସ୍, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏକଥା ଯେପରି ସାଧାରଣ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ନାଟକରେ ଅଭିନେତାମାନେ ଅଭିନୟ କରି ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦେହ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ତ ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବସ୍ତ୍ର ଏହିଠାରୁ ନେଇ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପୁଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ନୂଆ କଥା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଅଲଫ ଏବଂ ଅଲଫ ବାବା ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ଶିବଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହିଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ରୂପ ଅଟେ। ସାରା ଦୁନିଆର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ପକ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲାଣି। ପୁଣି ମୁଁ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛି। ଯଦି ସିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପିତା ଅଟନ୍ତି। କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ।
ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ଏହି ଦାଦା ଅଥବା ମମାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। କହୁଛନ୍ତି ନା ମମା ନା ବାବା, କାହାର ହେଲେ କିଛି ମହିମା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ନଥିଲେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ୟାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ୟାଙ୍କଠାରୁ ନୁହେଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଇଏ ତ ମଝିରେ ଦଲାଲ ଅଟନ୍ତି। ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ନା। ଯିଏ ବିବାହ କରାଇଥାନ୍ତି ସେ ତ ମଝିରେ ଦଲାଲ ହୋଇଗଲେ। ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ନିଜ ସହିତ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦଲାଲ ରୂପରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ସତଗୁରୁ କୌଣସି ଦଲାଲ ନୁହନ୍ତି। ସତଗୁରୁ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ସତଗୁରୁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଉଛ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ କି ସବୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଶିବ ବାବାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହୁ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସବୁ ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟିଯିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ନା କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ଏହାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଛାତ୍ର କ'ଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ? ଛାତ୍ର ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ନା। ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ମଗାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଓଲଟା ସିଧା ଗପୁଛନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନି ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ହୋଇଥାଏ। ରାଜକୀୟ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକମାନେ ରାଜକୀୟତାର ସହିତ ଭିତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫରକ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଚାଲିବା କଥା କହିବାରେ କୌଣସି ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଥାଏ। ମେଳାରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ମନା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଡାକିଲେ ବହୁତ ରୟାଲ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଶୁଣାଇବେ। କେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖ, ତେବେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଆସି ଦେଖିବେ। କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପର୍ଦ୍ଦା ଭିତରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ଉଚିତ। ପୁରୁଷ କେହି ହେଲେ ବି ନ ଆସନ୍ତୁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଉଭୟ ବାବା ହେଲେ ନା। ଉଭୟ ତ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇଜଣ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ବର୍ଷା ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ ଅଥବା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବ। ଜେଜେଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହକ୍ ଥାଏ। ଯେମିତି ବି କୁପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଏହି କାଇଦା ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ପଇସା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଏପରି ରହିଛି ଯେ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯିଏକି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା 12 ମାସରେ ଶେଷ କରିଦେଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଦେଖିଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ଖରାପ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଘର,
ପୁରୁଣା ଘରକୁ ସର୍ବଦା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜମହଲ ଦେଖ କିପରି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା। ଏହି କଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଚଳନି ବହୁତ ରାଜକୀୟ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ଫୁଲ ହୋଇ ଚାଲିଛ। ତୁମେ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାପଦାଦା ବୋଲି କହୁଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ନୂଆ ଭାଷା ଅଟେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଧରିନିଅ ବାବା କୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ପିଲାମାନେ କହିବେ ବାପଦାଦା ନମସ୍ତେ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଏପରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କେହି ଶୁଣିଲେ କହିବେ ଏହା ତ ନୂଆ କଥା, ବାପଦାଦା ଏକତ୍ର କିପରି କହୁଛନ୍ତି? ବାପ ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟ କ'ଣ କେବେ ଏକ ହୋଇପାରିବେ? ନାମ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ରହିଛି। ଶିବ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ଦାଦା, ତୁମେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବ ବାବା ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଏହି କଥା ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଲେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବ ଏବଂ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ରହିବାକୁ ହେବ। ଧରିନିଅ କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି ସିଏ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିନୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା, ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଯାଇ ନିର୍ମୋହୀ ରାଜା ହୋଇପାରିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ମୋହୀ ହେବେ। ଏଠାରେ କେହି ମରିଗଲେ କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଗଲ, ତେଣୁ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ଭଲ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ବାପା ଫାଲତୁରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଯାଇ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା କୁହ, ଆମେ ଏହି ପଇସାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିବୁ। ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଲେ ତୁମର ବି ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର, ମନ, ଧନ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଏବେ ତ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ଦେବାର ଥିଲେ ଦିଅ, ନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ନ ଦିଅ। ତୁମେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ। ଏତିକି ମସ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଖାସ୍ ଭାବରେ କୁମାରୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ ବହୁତ ରାଜକୀୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଶାଳୀନତାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ନମ୍ରତାର ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ତଥା ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ତଥା ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା ବୋଲି କହୁଛ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଜୀବ ଅସାର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଈର୍ଷା, ଅନୁମାନ,
କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଆସୁଛି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ତା'ର ବିସ୍ତାର କରି ଅନୁଭବ କରୁଛ ବା ଅନ୍ୟକୁ କରାଉଛ ଯେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ଭରିଦେବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସ୍ୱ-ଉନ୍ନତି ରୂପୀ ଲହଡ଼ିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମୟ ତ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନସାଗର ହୋଇ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ତଥା ସମର୍ଥି ସ୍ୱରୂପ ଭବର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କଣ୍ଢେଇ ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏରେ ପଦ୍ମଗୁଣା ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏରେ ପଦ୍ମଗୁଣା ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।